Good morning, dear friends. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ്. Today we deal with the meiosis. So, meiosis is the reduction division, and it has very high significance in various aspects of heredity and metabolism, because meiosis is required for the proper maintenance of the genetic integrity. It also helps in the recombination and also in maintaining the genetic stability. So, we will see what are the major facts about meiosis and how the meiosis occurs, what are the major events, and what is the significance in this class. Usually, meiosis is followed by an interphase after chromosome replication. That means, DNA replication. That means there is space. During DNA replication, all the genetic material in the cell integrated in the chromosome are replicated, and the chromosome at the end of interphase appear as dyads, because the chromosome is already divided and there are two chromatids per chromosome. So after this synthetic phase, the cell can proceed to meiosis. Meiosis takes place in the reproductive cells. It is a reductional division. So after interphase, the DNA content is doubled, but 4 cells are produced from a single cell. So the DNA content in the resulting cells become half of the diploid cell. So we will see how this occurs. So there are two divisions, the meiosis 1 and meiosis 2. It is also called as reduction division because the chromosome number is half, and original cell is diploid and the newly produced cells are haploid cells or monoploid cells. If the diploid is heterodiploid, then the gamete, the product of meiosis will be monoploid. So next is, daughter cells contain half the number of chromosomes as the original cell. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, produce gametes, എഗ്ഗും സ്പെർമും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പരിപാടി മുഴുവൻ നടത്തുന്നത്. Occurs in the testis in males, that is known as the spermatogenesis, and occurs in the ovaries in female, which is known as the oogenesis. Then, to a number of chromosomes after first division, 23 double-stranded chromosomes. After second division, 23 single-stranded chromosomes. Occurs in germ cells that produce gametes. So, it is the fundamental basis of sexual reproduction. Two haploid gametes are brought together through fertilization to form a diploid zygote. So, fertilization put these chromosomes together so that a diploid zygote is formed. So 1n is equal to 3. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 3 ക്രോമസോം വീതമുള്ള 2 സെൽസ് നമ്മൾ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് 6 ക്രോമസോമുള്ള ഡിപ്ലോയിഡ് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു. 2n is equal to 6 ആയി മാറും. n is equal to 3 ആയിരുന്നെങ്കിൽ 2n is equal to 6. It's simple thing. So what is the replication of chromosomes? നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ക്രോമസോംസ് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയ ക്രോമസോംസ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം റെപ്ലിക്കേറ്റഡ് ക്രോമസോം എന്നാണ്. നമ്മൾ മൈറ്റോസോമുമായിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അത് ക്രോമാറ്റിഡ്സ്, ഒരു ക്രോമസോമിൽ നിന്ന് ന്യൂലി സിന്തസൈസ്ഡ് DNA എല്ലാം കൂടെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയി മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ ആ ക്രോമാറ്റിഡ്സ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡ്സ്. ഈ ക്രോമസോമിന് ഒരു ഹോമോലോഗസ് പെയർ ഉണ്ടാവും, അതിനകത്തും ഇതുപോലെ 2 ക്രോമാറ്റിഡ്സ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ 23 പേഴ്സ് ഓഫ് ക്രോമസോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് 23 ക്രോമസോം, അതേപോലെ തന്നെയുള്ള വീണ്ടും 23 ക്രോമസോംസ്. ഇതിൽ ഓരോ ക്രോമസോമും ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡായി മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ജീനോമിൻ്റെ ശരിക്കും 4 കോപ്പി ഇങ്ങനെ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ മെയോസിസിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സെൻട്രോമിയറിൽ ആ സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡ്സ് ഒരുമിച്ച് വെച്ചിരിക്കും. ദെൻ ഇതൊരു റെപ്ലിക്കേറ്റഡ് ക്രോമസോം ആണെങ്കിൽ ഈ ക്രോമസോം, ഇത് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ക്രോമസോം, അതിൻ്റെ ന്യൂലി സിന്തസൈസ്ഡ് ക്രോമാറ്റിഡ് ആണിത്.
അതിൻ്റെ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോമാണിത്. ആ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോമിൽ 2 ക്രോമാറ്റിഡ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ജീൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ജീനിന് 1, 2, 3, 4 കോപ്പി ഉണ്ട്. അതായത് 4 അലീൽസ് ഇപ്പോൾ പ്രസന്റ് ആണ്. സെയിം ജീൻ, സെയിം അലീൽസ്. ഹോമോലോഗസ് സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡ്സിൽ സെയിം അലീൽസ് ആയിരിക്കും. നോൺ സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡ്, അതായത് ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോംസിൽ അലീൽസിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. Homologous separate in meiosis 1 and therefore different alleles separate. Homologous chromosomes separate ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അത് meiosis 1-ലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അതോടുകൂടി ക്രോമസോംസ് അലീൽസ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. ക്രോമസോം നമ്പർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ മൂലം ഈ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത ക്രോമസോം നമ്പർ വീണ്ടും തിരിച്ച് ഡബിളായിട്ട് മാറുന്നു. ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ക്രോമസോം നമ്പർ ആദ്യം ഹാഫ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ചൈൽഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോജനിയിൽ ക്രോമസോം നമ്പർ ഡബിൾ ചെയ്യാതെ പോകുന്നത്. അതാണ് മിയോസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. അപ്പോൾ മിയോസിസ് 1-ൽ ഒരു 4 കോപ്പി, ഓരോ ജീനിനും 4 കോപ്പി വീതമുള്ളത് മിയോസിസ് 1-ന് ശേഷം 2 കോപ്പിയായി മാറുന്നു. മിയോസിസ് 2-ന് ശേഷം ഓരോ കോപ്പിയായിട്ടുള്ള ഹാപ്ലോയിഡ് സെൽസ് ആയിട്ട് മാറും. സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മിയോസിസ് 2-ലാണ്. ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോംസ് ആണ് മിയോസിസ് 1-ൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൈറ്റോസിസും മിയോസിസും എന്നുള്ള വ്യത്യാസം. സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡ്സ് ആണ് മൈറ്റോസിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മിയോസിസ് 1-ൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോംസ് ആണ്. ക്രോമാറ്റിഡ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഒന്നും തൽക്കാലം വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാൻ നമ്മുടെ സിലബസിലില്ല. പക്ഷെ വായിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഞാനതിൻ്റെ വേറൊരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഇതിൽ. അത് നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ കാണാൻ വേണമെങ്കിൽ. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് അത് പഠിക്കാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അപ്പോൾ മിയോസിസിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർഫേസ് കഴിഞ്ഞാൽ മിയോസിസ് 1. മിയോസിസ് 1-ന് നമുക്ക് പ്രോഫേസ്, മെറ്റാഫേസ് 1, അനാഫേസ് 1, ടീലോഫേസ് 1, സൈറ്റോകൈനസ് എന്നിങ്ങനെ സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും മൈറ്റോസിസ് പോലെ. പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം വെച്ചാൽ പ്രോഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിയോസിസിൽ വളരെ പ്രൊലോങ്ഡ് ആണ്. അവിടെ നിരവധി സബ്സ്റ്റേജസ് കാണാം. 5 സബ്സ്റ്റേജസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അത് ലെപ്റ്റോട്ടീൻ, സൈഗോട്ടീൻ, പാക്കിറ്റീൻ, ഡിപ്ലോട്ടീൻ, ഡയാകൈനസിസ് എന്നിവയാണ്. അപ്പോൾ മിയോസിസ് പഠിക്കുമ്പോൾ, മിയോസിസ് പറയുമ്പോൾ മൈറ്റോസിനേക്കാൾ വളരെ എക്സ്റ്റെൻഡഡും വളരെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് മിയോസിസ്. വീണ്ടും മിയോസിസ് 2-ലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെയും പ്രോഫേസ് 2, മെറ്റാഫേസ് 2, അനാഫേസ് 2, ടീലോഫേസ് 2 ആൻഡ് സൈറ്റോകൈനസിസ് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രസന്റേഷനിൽ കാണാം. ന്യൂക്ലിയസ്, സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ്, ന്യൂക്ലിയസ് മിയോസിസ് 1 അപ്പോൾ റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂക്ലിയസ് അത് ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിൻ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യുന്നു, ന്യൂക്ലിയോലസ് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യുന്നു, ക്രോമസോംസ് കുറുകെ തടിച്ച് പ്രോഫേസിലേക്ക് പോകുന്നു. പ്രോഫേസിൽ വെച്ച് ക്രോസിംഗ് ഓവർ നടക്കുന്നു. ഈ സബ്സ്റ്റേജസ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ഓരോന്നായിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അനാഫേസിലേക്ക് പോകുന്നു. അനാഫേസ് കഴിഞ്ഞ് ടീലോഫേസിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇതാണ് ആക്ച്വൽ പ്രോസസ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാൻ പോകുന്നത് പ്രോഫേസിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഹാവ് ആൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് പ്രോഫേസ് ബിക്കോസ് there are so many activities taking place during prophase. So early prophase, homologous pair crossing over this. How this crossing over this? Which stage crossing over this? All these are important things. Late prophase chromosome content ചെയ്ത് spindle fibers form ചെയ്ത് nuclear envelope fragment ചെയ്ത് metaphoric തയ്യാറാണ്. Meiosis 1-ൽ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട്. അതിൽ prophase 1 is the longest duration compared to the prophase in mitosis. It takes about 85 to 95% of the total time for the meiosis and also much more complex. The prophase is divided into 5 stages: leptotin, zygotin, packaging, diplotin and diakinesis. ഈ നെയിമിങ്ങിന് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ബുക്കുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത്തരം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വലിയ സിഗ്നിഫിക്കൻസും വലിയ പ്രാധാന്യവും കൊടുക്കാതെ അവർ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ബുക്കുകളൊക്കെ എടുക്കുന്നത് കാണുന്നത്. പക്ഷേ ക്ലാസിക്കൽ സൈറ്റോളജിയിൽ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക് തന്നെയാണിത്. അതുകൊണ്ട് ലെപ്റ്റോട്ടിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് നമ്മുടെ പരീക്ഷകളിലൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഓരോ സ്റ്റേജിലും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക, മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. പിന്നീട് ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലായിരുന്നു എങ്കിലും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ലെപ്റ്റോട്ടിൻ സ്റ്റേജിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്? ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫേസ് ഈസ് കോൾഡ് ലെപ്റ്റോട്ടിൻ ഓർ ലെപ്റ്റോലിമ. All the chromosomes begin to condense, so they become visible as the fine threads. അതായത് മറ്റേ മൈറ്റോസിസ് നടക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പ്രോഫേസിൻ്റെ ഏർലി സ്റ്റേജാണ്. അതായത് ഇൻറ്റർഫേസ് സ്റ്റേജിൽ ക്രോമാറ്റിക് റെറ്റിക്കുലമായിട്ടിരുന്ന ക്രോമസോംസ് ഇപ്പോൾ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഇപ്പോൾ ക്രോമസോംസ് ആയിട്ട് കുറുകി തടിച്ച് ഫോം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രോമസോംസ് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം കാണാൻ പറ്റുക.
there is marked increase in the nuclear volume because ഇതിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ക്രോമസോംസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ന്യൂക്ലിയർ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ആ പ്രോസസ് ഓഫ് ഹോമോളജി സെർച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ. അതായത് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഈ പ്രോഫേസിലാണ് നമ്മുടെ ലെപ്റ്റോട്ടിൻ സൈഗോട്ടിൻ സബ്സ്റ്റേസ് എല്ലാം നടക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പറൈൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നില്ല. ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പറൈൻ ഇൻടാക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആണ് ഈ ന്യൂക്ലിയർ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. മൈറ്റോസിലാണെങ്കിൽ പ്രോഫേസിൻ്റെ ഒരു മധ്യഭാഗമാകുമ്പോഴേ തന്നെ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പറൈൻ പോകും. അപ്പോൾ ആ സെല്ല് മുഴുവൻ നമുക്കവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ക്രോമസോംസ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ പ്രോഫേസിൻ്റെ ടുവേർഡ്സ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ പ്രോഫേസ് ഓൺലി ഓർ ലേറ്റ് പ്രോഫേസ് ഓൺലി ദ ക്രോമസോംസ് ഡിസപ്പിയർ. So there's a marked increase in the size of the nuclear volume, and the process of homology search, which is essential for the initial pairing of homologous chromosomes, begin during the leptotic stage. അതായത് leptotic എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ, പ്രോഫേസ് 1-ന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോം തമ്മിൽ പെയർ ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ പെയറിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഹോമോളജി സെർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ലെപ്റ്റോട്ടീൻ ഈക്വൽ ടു ഹോമോളജി സെർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ, എന്നൊരു സൂത്രവാക്യം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എക്സാമിനേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ക്രോമസോം കണ്ടൻസ് ചെയ്യുന്നു, ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അടുത്ത സ്റ്റേജാണ് സൈഗോട്ടിൻ സ്റ്റേജ്. സൈഗോട്ടിൻ സ്റ്റേജ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സൈഗോനീമ സ്റ്റേജ്. This stage begins with the initiation of pairing between homologous chromosomes and ends with complete pairing. അതായത് പെയറിംഗ് നടക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ we can say that it is in the zygote stage. The process of pairing at end to end between homologous chromosomes is known as synapsis. What is synapsis? The synapsis is the pairing between the chromosomes. The points at which the chromosomes pair is known as the synapse. So they become homologous dyads. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ക്രോമസോംസ് ആണ്. അപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ ഹോമോലോഗസ് പെയറിംഗ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോമോലോഗസ് ഡയാഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക. ദിസ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഡ്യൂറിങ് സൈഗോട്ടിൻ. സോ സൈഗോട്ടിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പെയറിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ക്രോമസോംസ്. മറ്റൊരു ഹോമോളജി സെർച്ച് ആണ് ലെപ്റ്റോട്ടിൻ എങ്കിൽ സൈഗോട്ടിനിൽ നമുക്ക് ക്രോമസോം പെയറിംഗ്, ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോം പെയറിംഗ് എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം. The synaptonymal complex is formed during this zygotic stage. Synaptonymal complex synapses form ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻസിന്റെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആണ് synaptonymal complex. Synaptonymal complex-നെ പറ്റി നമുക്ക് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഔട്ട്ലൈൻ പറഞ്ഞു തീർക്കുകയാണ് ഇതിനെ പറ്റി. Synaptonymal complex ഫോം ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയും ക്രോസിംഗ് ഓവറിനെ പറ്റിയും വ്യക്തമായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. At the completion of zygote, the paired homologous takes place, take the form of bivalence. The number of bivalents in each species is equal to the haploid number. കാര്യം ഈ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോംസ് പെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടോട്ടൽ ഹാപ്ലോയിഡ് നമ്പറിന് ഈക്വലായ പെയറുകളെ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. അതായത് 6 ക്രോമസോംസ് ആണുള്ളതെങ്കിൽ 3 പെയർ, 2n is equal to 6, so n is equal to 3. അപ്പോൾ ഈ 3 എണ്ണവും അതിൻ്റെ പെയറുകളെ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ 3 ബൈവാലൻസ് ഹോമോലോഗ്സിനെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അടുത്ത സ്റ്റേജ് പാക്കറ്റിംഗ് സ്റ്റേജ് ആണ്. പാക്കറ്റിംഗ് സ്റ്റേജ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് പാക്കിനീമ സ്റ്റേജ്. ഇവിടെ സിനാപ്സിസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും. The two homologous chromosomes each bivalent appears to be attached with each other at one or more points. These attachments are known as the chiasmata. Chiasmata എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ സിനാപ്സിസ് പറഞ്ഞു, കയാസ്മേറ്റ പറഞ്ഞു. കയാസ്മേറ്റയിൽ ഒന്നിലധികം പോയിന്റുകളിൽ ഈ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോംസ് പരസ്പരം ക്രോസ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചേർന്ന് ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കയാസ്മേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. സിനാപ്സിസും കയാസ്മേറ്റ എന്നുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹോമോളജി സെർച്ചിൻ്റെ സമയത്ത് പെയർ ചെയ്യുന്ന റീജിയൻസ് ആണ് സിനാപ്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത്, സിനാപ്റ്റോണിമൽ കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അതേ റീജിയൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും പിന്നീട് ഈ കയാസ്മേറ്റയായിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന കയാസ്മേറ്റ നടക്കുന്ന ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്രോസിംഗ് ഓവറുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസിംഗ് ഓവർ നടന്നിട്ടുണ്ടാകാം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കയാസ്മേറ്റ എന്ന വാക്കിന് ആ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക. Crossing over is a precise breakage, swapping and reunion between two non-sister chromatids. എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് തമ്മിൽ ഈ ബ്രേക്കേജും റിയൂണിയനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല എന്ന്. അവ തമ്മിൽ നടക്കുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷെ അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഒന്നുമില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്രോമസോമിൻ്റെ ക്രൊമാറ്റിഡിൽ ന്യൂലി ഫോംഡ് ക്രൊമാറ്റിഡിൽ എക്സാക്ട് കോപ്പി ഓഫ് ദി DNA ആണ്. അതുകൊണ്ട് അവ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് നടന്നാലും യാതൊരു സിഗ്നിഫിക്കൻസും ഇല്ല. കാര്യം ഒരേ രൂപത്തിലുള്ള രണ്ട് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്താലും സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഒന്നുമില്ല. എന്നാൽ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോംസിലെ നോൺ സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് ആണ്. നോൺ സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ലീനിയേജ് ഉള്ളതാണ്. അമ്മയിൽ നിന്ന് വന്നത് അച്ഛനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്.
സോ അതുകൊണ്ട് അവ തമ്മിൽ അലീലിക് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. ഈ അലീലിക് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളവ തമ്മിൽ പരസ്പരം ക്രോസ് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അവിടെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നു, റീകോമ്പിനേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു. റീകോമ്പിനേഷനിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റേജാണ് ക്രോസിംഗ് ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ക്രോസിംഗ് ഓവർ? ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രിസൈസ് ബ്രേക്കേജ് ആൻഡ് റീയൂണിയൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു നോൺ സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് ഓഫ് ദ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോമിലെ നോൺ സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് തമ്മിൽ ക്രോമസോമൽ ആംസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമസോമൽ സെഗ്മെന്റ്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമുക്ക് ക്രോസിംഗ് ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്രോസ് ഓവേഴ്സ് മേക്ക് ന്യൂ ജീൻ കോമ്പിനേഷൻസ്, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അങ്ങനെ ക്രോസിംഗ് ഓവർ നടക്കുമ്പോൾ ഈ റീകോമ്പിനേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുള്ളതാണ്. കോമ്പിനേഷൻ, പുതിയ പുതിയ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ കോമ്പിനേഷൻ്റെ സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനന്തമാണ് അല്ലെ. പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധ്യത അനന്തമാണ്. എവിടെ വെച്ച് വേണമെങ്കിലും ബ്രേക്ക് കിടക്കാം, എവിടെ വെച്ച് വേണമെങ്കിലും യൂണിയൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഉണ്ടാകാത്ത ഒരു പുതിയ കോമ്പിനേഷൻ വന്നിരിക്കാം. വിച്ച് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ജനറ്റിക് വേരിയേഷൻ ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ. പോപ്പുലേഷനിലെ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന് ഈ റീകോമ്പിനേഷൻ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ബേസിക് കോസ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഇസ് മ്യൂട്ടേഷൻ. ബട്ട് ദിസ് മ്യൂട്ടേഷൻ ഈ സ്പ്രെഡ് ഇൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ. മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ ഓർഗാനിസത്തിലാണ്. പക്ഷെ ആ ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് മറ്റ് പോപ്പുലേഷനിലേക്ക് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ റീകോമ്പിനേഷൻ വഴിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേജ് ഓർത്തിരിക്കുക. പാക്കറ്റിംഗ് സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മുടെ ക്രോസിംഗ് ഓവർ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ്. അടുത്ത ഡിപ്ലോട്ടിംഗ് സ്റ്റേജ്. ഡിപ്ലോട്ടിംഗ് സ്റ്റേജ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡിപ്ലോനീമ. ഹിയർ ദ DNA റീകോമ്പിനേഷൻ ഓർ ക്രോസിംഗ് ഓവർ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്. ക്രോസിംഗ് ഓവർ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു. ദ ക്രോമാറ്റിഡ്സ് കണ്ടിന്യൂ ടു ഷോർട്ടൻ ആൻഡ് തിക്കൻ. അതായത് പ്രോഫേസിൻ്റെ എൻഡിലേക്ക്, നമ്മുടെ മൈറ്റോസിൻ്റെ പ്രോഫേസിൻ്റെ എൻഡിലേക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്രോമസോംസ് കുറുകി തടിച്ച് മെറ്റാഫേസിലേക്ക് കടക്കാൻ റെഡിയാവുമെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡിപ്ലോമ സ്റ്റേജിലാണ് കാണുന്നത്. ഡിപ്ലോട്ടിംഗ് സ്റ്റേജിൽ ക്രോമാറ്റിഡ്സ് കണ്ടിന്യൂ ടു ഷോർട്ട് ആൻഡ് തിക്കൻ ആൻഡ് ദ 4 സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡ്സ് ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് കോൾഡ് ടെട്രാഡ്. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ക്രോമസോംസ് ഇൻടാക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുകയും 4 ക്രോമാറ്റിഡ്സ് കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു ടെട്രായിഡായിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഈ സിനാപ്റ്റോനിമൽ കോംപ്ലക്സ്, അതായത് കാസ്മേറ്റയിൽ ഫോം ചെയ്ത സിനാപ്റ്റോനിമൽ കോംപ്ലക്സ്, സിനാപ്സിസിൽ ഫോം ചെയ്ത സിനാപ്റ്റോനിമൽ കോംപ്ലക്സ് പ്രോട്ടീൻസ് ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും, ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യും. അപ്പോൾ സിനാപ്സിസിൽ ഈ ക്രോസ്ഡ് ക്രോമസോംസ് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദ പെയർഡ് ക്രോമാറ്റിഡ്സ് ബിഗിൻ ടു പുൾ അപ്പാർട്ട്. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുവരെ പെയർ ചെയ്ത് ക്രോമസോം സെഗ്മെന്റ്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ നോൺ സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോംസ് പെയറിങ് വിട്ട് പരസ്പരം അകലാൻ തുടങ്ങും. They begin to pull apart, causing the strands to separate longitudinally. അതായത് ഈ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോംസ് പരസ്പരം ആകെ. So the chiasmata tend to become terminalized as the meiotic prophase continues. അപ്പോൾ meiotic prophase continue ചെയ്യുന്നത് prophase 1 കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കയാസ്മേറ്റ, അതായത് നടുക്കുന്ന ഈ ക്രോമസോംസ് ഇങ്ങനെ 2 വശങ്ങളിലേക്ക് വലിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ കയാസ്മേറ്റ അതിൻ്റെ എൻഡിലേക്ക് നീങ്ങി ചെന്ന് അത് സെപ്പറേറ്റ് ആവുന്നതാണ് ഫീൽ ചെയ്യും. അതിനാണ് ടെർമിനലൈസേഷൻ ഓഫ് കയാസ്മേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. The chromosomes become shorter and thicker due to the condensation. Nucleolus and nuclear envelope disappear. അവിടെയാണ് ഡയാകൈനസിസിലാണ് നമ്മൾ പ്രോഫേസിൽ സാധാരണ പറയാനുള്ള ഡിസപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിൻ ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയോലസ് സംഭവിക്കും. അപ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ പ്രോഫേസിലെ സബ് സ്റ്റേജസ് ലെപ്റ്റോട്ടിൻ തൊട്ട് ഡിപ്ലോട്ടിംഗ് സ്റ്റേജ് വരെയുള്ള എല്ലാം നടക്കുമ്പോൾ ഇൻടാക്റ്റ് ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ മിയോസിസിൻ്റെ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റി പറയുക, മൈറ്റോസിൽ ക്രോമസോം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിൻ കാണിക്കേണ്ടതില്ല. പക്ഷേ പാക്കറ്റിന് ക്രോസിംഗ് ഓവർ കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിൻ കാരണം ഇൻടാക്റ്റ് ആണ്. ഡയാകൈനസിൻ്റെ എൻഡിലേക്ക് മാത്രമേ അവർ ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് പ്രോഫേസിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജാണ് സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നു. സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് സെൻട്രിയോളിൽ നിന്ന് സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് വന്ന് സെൻട്രോമിയറിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. അപ്പോഴും ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോംസ് പെയർ ചെയ്ത് ഒരുമിച്ച് കിടക്കുകയാണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കണം. സെൻട്രോമിയർ പെയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോംസ് ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ അവശേഷിക്കുന്നത്. ടെട്രാഡ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ സെൻട്രോമിയറിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സിനാപ്റ്റോനിമൽ കോംപ്ലക്സ് എല്ലാം ഇട്ടതുകൊണ്ട് ഈ ക്രോമസോമൽ ആംസ് തമ്മിൽ പരസ്പര ആകർഷണമൊന്നുമില്ല, അത് വേറൊരു നിൽക്കുകയാണ്. അതായത് മെറ്റാഫേസിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതുപോലുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്. ഡിപ്ലോട്ടിംഗ് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ടെട്രാഡിനെ കാണാം. അടുത്ത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യും, സെൻട്രോമിയർ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. എന്നാൽ കയാസ്മേറ്റ എല്ലാം
ടെർമിനലൈസ് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഉള്ള ക്രോമസോംസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. നമ്മൾ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എന്താണ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഡയഗ്രാം ക്രോസിംഗ് ഓവർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ക്രോസിംഗ് ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോംസ് ആണ്. ഇത് ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോംസ് ആണ്. ഇതൊരു ക്രോമസോം, ഇതടുത്ത ക്രോമസോം. ഈ ക്രോമസോമിന്റെ ക്രൊമാറ്റിഡാണ് ഇത്. ഈ ക്രോമസോമിൽ ഇതിൽ നിന്നുണ്ടായ പുതിയ ക്രൊമാറ്റിഡാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഈ ക്രൊമാറ്റിഡും ഈ ക്രൊമാറ്റിഡും നോൺ സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ നോൺ സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് ഇതിങ്ങനെ വന്ന് ക്രോസിംഗ് ഓവർ നടന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, ഇത് ഇങ്ങനെ വന്ന് ക്രോസിംഗ് ഓവർ നടന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊരു എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്, എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ക്രോമസോം ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ ക്രോസിംഗ് ഓവർ. ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്നൊക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കേ ഉള്ളൂ. ജീൻസ് ആർ എക്സ്ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദ ക്രോസിംഗ് ഓവർ. ഹോമോലോഗസ് പെയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കയാസ്മേറ്റ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. പരസ്പരം ക്രോസ് ചെയ്ത് കിടക്കും. അവിടെ സിനാപ്റ്റോൺ എൻഡിമൽ കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ സിനാപ്സിസിലെല്ലാം. അപ്പോൾ സിനാപ്റ്റോൺ എൻഡിമൽ കോംപ്ലക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു പഴയ കോൺസെപ്റ്റാണ്. വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. എങ്കിലും ഓർത്തിരിക്കുക, കോംപ്ലക്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ. യു ക്യാൻ സീ ദ വീഡിയോ ഐ ഹാവ് ഷെയർഡ് along with this, which discuss with the synaptome complex and the proteins associated with it. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു അപ്പിയറൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോംസ് പെയർ ചെയ്ത് കിടക്കുമ്പോൾ പരസ്പരം ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ക്രോമാറ്റിഡ്സ് കാണാം. ടെട്രാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ക്രോസിംഗ് ഓവർ multiplies the already huge number of different gametes type produced by independent assortment. So coming to metaphase, metaphase homologous chromosomes ആണ് ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ടെട്രാഡ് ആയിട്ടാണ് ഡയാകൈനസിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോംസ് ആണ് ഇവിടെ പെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സെൻട്രോമിയർ തമ്മിൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഈ സെൻട്രോമിയർ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് അങ്ങോട്ട് രണ്ട് വശത്തേക്ക് വലിക്കുമ്പോൾ ഈ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോംസ് ആണ് രണ്ട് വശത്തേക്ക് പോകുന്നത് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ആ ഫേസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നോക്കുക, ഡയാഡ് തന്നെയാണ് ഈ ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോംസ് പരസ്പരം അകലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Homologous separate and move to opposite poles. Sister chromatids remain attached at their centromeres. അത് ഓർത്തിരിക്കണം. സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്, അതാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ടീലോഫേസ് ക്രോമസോം രണ്ട് പോളിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ന്യൂക്ലിയർ envelope reassemble, spindle disappears, cytokines divides the cell into two. So this is the telophase 1. Then comes the meiosis 2. Meiosis 2 is exactly similar to the mitosis because here the chromatids separate. നേരത്തെ meiosis 1 എന്ന് പറയുന്നത് mitosis ആയിട്ട് വ്യത്യാസമുള്ളത് കാരണം അവിടെ പ്രോഫേസ് എക്സ്റ്റൻഡഡ് ആണ്. അത് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോംസ് തമ്മിലാണ് അനാഫേസിൽ വേർതിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ മിയോസിസ് 2 എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാക്ട്ലി സിമിലർ ടു മൈറ്റോസിസ് തന്നെയാണ്. കാരണം ഇവിടെ ഓൾറെഡി പിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോംസിലെ ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് തമ്മിലാണ് ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് carrying identical genes, but now it is already crossing over is over. So it is recombination ശേഷമുള്ള ക്രോമസോംസ് ആണ് ഇത് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ മിയോസിസ് 2-ൽ gametes with one copy of each chromosome അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. one copy of each chromosome and thus one copy of all the genes എന്നാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. രണ്ട് സെൽസ് ഓൾറെഡി മിയോസിസ് 1-ന് ശേഷം ഫോം ചെയ്തു. അതിൽ നിന്ന് ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് രണ്ട് വശത്തേക്ക് നീങ്ങി ഹാപ്ലോയിഡ് നമ്പർ ക്രോമസോംസ് ഉള്ള 4 സെൽസ് ഫോം ചെയ്യും. അപ്പോൾ മിയോസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് 4 സെൽസാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. Prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, telophase 2 and 4 haploid cells are formed. Prophase 2 എന്താണ് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് മിയോസിസ് 2-ലെ സ്റ്റേജസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഫേസ് 2-ൽ ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് ഫ്രാഗ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നു, സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. മെറ്റാഫേസിൽ ഇക്വേറ്ററിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അനാഫേസ് 2-ൽ ഈ ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് പരസ്പരം അകലുന്നു, move to opposite poles, and telophase are separated. So that we have explained, it's illustrated here, you can see. So
both the oogenesis and spermatogenesis are called the gametogenesis because gametes are formed. Meiosis is a important activity during spermatogenesis. So spermatids develop into sperms, and all these are illustrations. All these things we do know that 2 to 3 chromosomes are present in each sperm. It has a haploid number of chromosomes. This is the same illustration with an example of human beings. So oogenesis also occurs in the ovaries. 2 divisions produce 3 polar bodies that die and one egg. അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. മിയോസിസ് വഴി സ്പെർമാറ്റോജനസിസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ സെൽസും സ്പേംസ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ oogenesis നമ്മൾ എംബ്രിയോളജിയിൽ കാണുന്നതാണ്. നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് എംബ്രിയോളജിയിലും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. One among the products remain active and the 3 cells degenerate. Polar bodies die because of the unequal division of cytoplasm. Immature egg is called as oocyte. Starting at puberty, one oocyte matures into an ovum every 28 days. That is the menstrual cycle. So, oogenesis in the ovaries. So this is an illustration. Only one among the 4 cells produced by meiosis survive, and the remaining 3 disintegrate. So when we compare the mitosis and meiosis, we can say that in mitosis there is only one division, but in the case of meiosis there are 2 divisions. And similarly, number of daughter cells, there are 2 daughter cells formed during mitosis, and in meiosis only 4. In meiosis 4 cells are formed instead of 2. Then after mitosis, the newly formed cells are genetically identical, but in the case of meiosis, the newly formed cells, the 4 cells are not genetically identical because there is a chance for recombination and the alleles are separated. That's the most important. Alleles are separated. Chromosomes same as present, but in meiosis, after meiosis, the cells will have half the number of chromosomes. Mitosis takes place in somatic cells, but meiosis takes place in germ cells. Mitosis happens throughout the life for the growth, repair, and all those things, but meiosis occurs at sexual maturity only inside the sexual cells or reproductive cells. Role is the growth and repair, but meiosis is for sexual reproduction. Thank you.